صبح اٹھتے ہی جنگ کے مین فرنٹ پیج پر الطاف حسین کی خبر لگی ہوئی تھی. یہ تہلکہ انگیز خبر کیا تھی اور جنگ نے آخر آج یعنی کہ 10 تاریخ کو الطاف حسین کو اپنے فرنٹ پیج پر کیوں جگہ دی ہے؟ سوال ہے بہت بڑا. آصف علی زرداری کا کھیل، اسٹیبلشمنٹ کا پلان، پی ٹی آئی کی جیت، ایم کیو ایم کی خاموشی. بڑے سوالات اٹھاتی ہوئی چیز کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے بھرپور طور پر پشتون کارڈ کھیلا. یہاں پر نعرہ پشتون جیے پشتون لگایا گیا، جبکہ عمران خان کی تصویر سندھی ٹوپی پر لگائی گئی. کیا مہاجر آبادیوں کو نظر انداز کیا گیا؟ پھر کیا ووٹ ملا؟ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کا خاتمہ ختم ہو گئی ہے، اعلان ہو چکا. ایران پر حملے کی تیاری کیا مکمل ہو چکی ہے؟ پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام جاری کیا گیا ہے؟ رات گئے تہلکہ انگیز چیز ہوئی ہے. انڈیا میں ایک رات میں 36 کھرب روپے کا نقصان. ایک رات میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے انڈیا میں. بلاول نے خصوصی اجازت کس بات کی دی؟ رات گئے شاہراہ فیصل پر لگے بینرز کو کس نے اتارا؟ الزام کس پر عائد کیا گیا؟ ٹوپی پہنانے کی روایت اور فیصل واؤڈا کا ایک بیان کہ جب جیب کٹ گئی. اقوام متحدہ سے درخواست کس نے کر دی ہے کہ آ جائیے آ جائیے اور آ جائیے. آج کے پروگرام میں ہر بار کی طرح ہم آپ کو دینے والے ہیں بہت بڑی خبریں. رات گئے یکدم ایک دم کیا فیصلہ ہوا کہ جنگ اخبار کو الطاف حسین کی خبر کو اپنے مین فرنٹ پیج پر جگہ دینی پڑی. صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے جیسے ہی خبریں تلاش کرنا شروع کی تو میں دیکھ کر دم رہ گیا کہ آخر جنگ اخبار کو کیا ہو گیا ہے. یہ پالیسی کا بہت بڑا شفٹ ہے یا پھر کیا وجہ ہے کہ الطاف حسین کی خبر کو اس جگہ پر رکھا گیا ہے؟ یہ اشارے کس بات کی طرف جا رہے ہیں؟ یا پھر یہ اشارے نہیں ہیں بلکہ کسی کے لیے پیغام ہے؟ یہاں تک خبریں نہیں رہے گی بلکہ اس سے بھی بڑی اور اہم تہلکہ انگیز خبریں میں آپ کو دینے والا ہوں. لیکن ان سب کے لیے آپ سب سے چھوٹی سی درخواست یہ کہ ڈریے گا نہیں، جھجکے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بڑی اور اہم خبر کے ساتھ ہی. سہیل آفریدی تحریک انصاف کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت سے ایک دن انہوں نے کراچی میں گزارا. یہ وہ دن ہے کراچی کے اندر جب راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور بلکہ پورے پاکستان کی اہم شخصیات کراچی میں موجود تھی. اور کچھ عنوان ہی ایسا تھا کہ اس وقت سندھ کی سب سے طاقتور ترین شخصیت یعنی فریال تالپور کی بیٹی کی شادی تھی. اس شادی میں کون نہیں آیا؟ یہاں پر جہاں ایم کیو ایم لائن لگا کر موجود تھی وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسا کون سا نمائندہ نہیں تھا جو وہاں کھڑے ہو کر سلام کرنے کے لیے موجود نہیں تھا. سب کے اسلام آباد سے لے کر پنڈی اور پشاور سے لے کر کوئٹہ تک کے تمام اہم شخصیات یہاں پر موجود تھی. ایسی دوران سہیل آفریدی کا کراچی کے اندر آزادانہ گھومنا کئی سوالات کو جنم دے رہا تھا. کئی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک دوہری چال ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی فری ہینڈ ہے کہ جا سمرن جی لے اپنی زندگی. اور کچھ دن کے لیے تحریک انصاف کو ایک ایسا فیول مل چکا کہ جس میں اب وہ اپنی مقبولیت کا ڈھنڈورا اگلے 1 سال تک پیٹتی رہے گی. اور کیا اس میں پی ٹی آئی کی جیت قرار دیا جائے گا یا تحریک انصاف کو ایک کھلا میدان دے کر تحریک انصاف کو ایک مزاحمتی جماعت سے ہٹا کر ایک مفاہمتی جماعت کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے کہ اگر سہیل آفریدی کراچی کے اندر موجود ہے اور وہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کیے بغیر گزر جاتے ہیں تو اسے کیا سمجھا جائے کہ تحریک انصاف نے کیوں اپنا لب و لہجہ اس طرح سے نہیں رکھا ہے؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ اس پورے مارچ کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو میری موجودگی کے اندر مجھے معلوم ہے کہ شاہراہ فیصل پر 9 تاریخ کو یہ لوگ پاک فوج کے متعلق کیا کلمات ادا کر رہے تھے اور وہی لوگ آج سہیل آفریدی کو
रिसीव करने से लेकर पूरे उनके शो में मौजूद थे। और फिर ये क्या वजह थी कि सोहेल आफरीदी ने जिन स्पॉट्स को जाहिर किया है, जिन स्पॉट्स पर गए, वो तमाम के तमाम पश्तून आबादियां थी या फिर लियारी था। पश्तून आबादियों का होल्ड एरियाज के अंदर उनका पश्तू जबान में खिताब इस बात को वाजे कर रहा था कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए यहां पर आए या पूरे कराची शहर में पीटीआई की तर्जुमानी कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी अपने आप को साबित करने में नाकाम रहे। उन्होंने सिंधी टोपी और अजरक के साथ वहीं से सफर जरूर आगाज किया। उन्हें नहीं मालूम था कि सिंधी टोपी और अजरक पहनाने के लिए सईद गनी यहां पर मौजूद है, कि जिनके मुतालिक फैसल वावडा ने यह कहा है कि सिंध की रिवायत है कि टोपी पहनाई जाए। और फिर उन्होंने तंजन कहा, टोपी पहनाना आप समझते हैं तो है ना। कराची के लोग टोपी पहनाने के मतलब को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मगर इन सब खबरों को अगर निचोड़ कर देखा जाए, इन सारे मामलात को अगर बड़ी गहराई के साथ देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो भी कदम उठाया है, ये अपनी मर्जी और मंशा से शायद नहीं उठाया है, या फिर उन्होंने मर्जी और मंशा से उठाते हुए किसी मुक़्तदरा कुव्वतों को कोई पैगाम दिया है। आइए इन दोनों बातों पर गौर करने से पहले नासिर हुसैन शाह के उस अहम बयान की तरफ चलते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सोहेल आफरीदी को यहां पर आने के लिए और जलसे की इजाजत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के खुद कहने का मतलब ये कि ये बहरहाल ये बात तो तय हो जाती है कि ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुआ है। मगर क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा है, या फिर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक और अलग रास्ता चुना है कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसा मामला हो तो कम से कम तहरीक इंसाफ के साथ उनके रवाबित और उनका एक नजरिया बहुत आसानी से आ सके। जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें इजाजत दी हुई है, मेरे बड़े अहम सवालात है। गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर तहरीक इंसाफ ने जहां कहीं पर भी बड़े मुजाहरे करने का ऐलान किया, चाहे वो 3 तलवार हो, चाहे मिलीनियम हो, वहां पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। मेरा सवाल यह है कि यहां पर अगर कोई और जमात मुजाहिरा करने की कोशिश करती है तो सिंध हुकूमत और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, चाहे वो एमक्यूएम लंदन के तौर पर यानी अल्ताफ हुसैन के फैक्टर के तौर पर हो, वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के तौर पर हो, वो बलूच यकजहती कमेटी के तौर पर हो, और खुद तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ हो। माजी की रिवायत तो यही रही है कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर इनमें से किसी ने भी बड़ा मुजाहिरा करने की कोशिश की या फिर एहतजाज की कॉल दी। देखिए, कुछ मुजाहिरे इन्होंने फलस्तीन के लिए भी किए, उनकी इन्हें एक महदूद पैमाने पर इजाजत दी गई। इन्होंने 14 अगस्त की रैली भी निकाली, एक महदूद पैमाने पर दी गई। लेकिन अगर आप इनकी 8-9 मई के हवाले से एहतजाज की कॉल देखिए, आप 26 नवंबर के हवाले से इनकी एहतजाज की कॉल देखिए, तो वहां पर बाकायदा पुलिस ने क्रैकडाउन किया। सवाल यह उभरता है कि यकदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर वो नहीं किया था, किसी और ने किया था, तो अब वो ऑपरेशन किसी और ने क्यों नहीं किया? और अगर पिछला ऑपरेशन खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था, तो ये ऑपरेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं किया? क्या कुछ पॉलिसीज के अंदर शिफ्ट आ रहा है, या कुछ पॉलिसीज के अंदर तब्दीलियां रुनुमा हुई है? तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम अनाउंस करने के 15 दिन पहले से ही अगर आप देखें तो माजी में उनकी गिरफ्तारियां, छापों का सिलसिला शुरू हो जाता था। लेकिन गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन, किसी लीडरशिप को नहीं छेड़ा गया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुलिस और खामोश थी, वहीं पर मुक्तदरा कुव्वतें भी खामोश थी। क्या यह बात एक प्री प्लान तरीके से हुआ है? तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी आजादी देकर यह फैसला किया गया है? तहरीक इंसाफ सिंध की सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या मुक्तदरा कुव्वतों के लिए कोई खतरा नहीं है। खतरा इसलिए नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो यहां से निशिस्तें जीते, वोट डले या ना डले, वो बकौल किसी ने कहा था ना कि वोट तो डले लेकिन जीतोगे नहीं, तो क्या वोट ना डलने पर भी जीतेंगे नहीं? तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान के मुक्तदरा हलकों को कंफर्म है। और यहां पर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मजबूत हुकूमत मौजूद है, तो यहां पर कोई खतरे की घंटी नहीं। लेकिन लियारी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कल तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत का मुजाहरा कर खतरे की घंटी
ضرور بجائیے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ان سے پوچھا گیا سہیل آفریدی سے کہ کراچی کے سندھ کے اندر حکومت کے بارے میں وہی کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سندھ کے اندر حکومت ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہے، یہاں پر زرداری کی حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے در حقیقت یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ لب و لہجہ نہیں اپنا رہے۔ حلیم عادل شیخ جو کہ سندھ کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن سہیل آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کا رجحان انتہائی کمزور نظر آیا تنقید کے حوالے سے۔ اس پورے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ کیا واقعی میں زرداری صاحب اور پاکستان کے مقتدرہ حلقوں نے یا بلاول نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا اسپیس تحریک انصاف کو دیا جائے، اور سہیل آفریدی جس کے خلاف بڑی اہم پریس کانفرنس ہو چکی ہے، کیا اسے یہ موقع دیا جائے؟ اس سارے معاملات میں پاکستان مسلم لیگ نون قطعی طور پر خوش نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر اکیلا چھوڑ کر کچھ لوگوں نے کچھ اور فیصلے کر لیے۔ کچھ اعلیٰ شخصیات کی کراچی کے اندر کل موجودگی بھی اسی بات کا اشارہ کرتی ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہٹ کر اب توجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مشوروں کی طرف ہے؟ تو یہ بات بڑی ذہن میں رکھا جائے کہ شیخ رشید نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی، اور یہ پی ایچ ڈی اس سطح پر ہوگی کہ سمجھا جائے گا کہ آخر اس وقت کا کھیل کیا ہے۔ یہ بات آپ مت بھولیے گا کہ جس طریقے سے فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ یہاں کی روایت ٹوپی پہنانا ہے، تو انہوں نے جو طنزیہ ٹوپی پہنانے کا لفظ استعمال کیا ہے وہ کس معنی کے اندر استعمال کیا ہے؟ سوال یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی دونوں طرف سے گیم کر دونوں طرف کو نقصان دینا چاہتی ہے، یا پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے این آر او کر پرویز مشرف کو ساتھ لیا، اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف کو ہی نکالنے میں اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیسا کردار ادا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے قدم رکھا اور پھر قدم رکھنے کے بعد کس طریقے سے وہاں کے گھر کے مکین کو ہی وہاں سے نکالا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کیا کھیل کھیل رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے کان کھڑے ہوئے۔ اس میں تحریک انصاف کی جیت قرار نہیں دیتا، صرف تحریک انصاف کی یہی جیت وہ اپنے آپ کو کاؤنٹ کر رہے کہ دیکھیے ہماری مقبولیت کا گراف کس حد تک ہے۔ یہ مقبولیت سے قبولیت تک، یعنی مقبول ہونے سے لے کر پاکستان کے مقتدرہ حلقوں میں قبول ہونے تک کیا آصف علی زرداری کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اگر آصف علی زرداری نے نواز شریف کو اپنی پہلے دور حکومت کے اندر ساتھ ملا کر جس طریقے سے پرویز مشرف کی امپیچمنٹ کی تھی، وہ بڑی مثال ہے۔ آصف علی زرداری اگر کسی کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک اور دشمن تیار ہے، اور وہ دشمن کسے قرار دے رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے۔ یقینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون ان کے لیے وہ خطرے کا باعث نہیں ہے، بلکہ شاید وہ کہیں اور پر اشارہ کر رہے ہیں۔ میں اشاروں کنایوں کے اندر آپ کو بہت بڑی اور گہری بات بتا رہا ہوں، اس سیاسی پس منظر پہ نگاہ رکھیے گا۔ مگر اس ساری صورتحال میں ایک رات گئے ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے موسٹ ویلکم کیا، اسی طریقے سے پاکستان کی مقتدرہ حلقوں کی طرف سے جیسی خاموشی اختیار کی گئی، ویسے ہی ایم کیو ایم کی طرف سے اس میں کسی بھی طرح کا جواب نہ دینا ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کی سیاست نے پہنچایا، اور یا تحریک انصاف کو لانے کے حوالے سے ایم کیو ایم کی سیاست کو نقصان ہوا۔ مگر کیا کیجئے کہ یہی ایم کیو ایم ایک زمانے میں تحریک انصاف کی حلیف جماعت کے ساتھ حکومت کے اندر دو وزراء کے ساتھ موجود تھی، اور آج نوبت یہاں پر آ چکی ہے کہ آج اس پر آنے پر ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی بیان ہی سامنے نہیں آیا، یعنی کہ نہ انہوں نے سہیل آفریدی کو ویلکم قرار دیا، نہ ہی تحریک انصاف کی سیاست پر تنقید کی، نہ ویلکم ہو سکا نہ تنقید کی، نہ اس کے ساتھ جا سکے نہ کہہ سکے۔ یہ خاموشی سیاسی غلطیاں تصور ہوتی ہیں، چاہے وہ کچھ لوگوں کی نظر میں ہو یا چاہے عوامی نظر میں ہو۔ کچھ لوگوں کی نظر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں۔ مگر اس ساری صورتحال میں بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آج جنگ کی سرخی نے میری توجہ مبذول کروا دی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جب میں نے خبروں کی تلاش شروع کی تو جنگ اخبار کی ویب سائٹ پر جو سب سے اوپر فرنٹ پر جو خبر نظر آئی وہ خبر یہ تھی کہ ایم کیو ایم انٹرنیشنل نے ویلکم قرار دے دیا۔ اب جب میں نے خبر کو کھول کر دیکھا تو میں حیرت زدہ تھا کہ جنگ اخبار جیسا اپنی ویب سائٹ کے اندر الطاف حسین صاحب کی خبر کو کیوں جگہ دے رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ جنگ اخبار کے جو الطاف حسین صاحب تو روزانہ اپنی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، لیکن جنگ اخبار یا دیگر اخبارات ان کو وہ جگہ نہیں دیتے۔ یہ وہ کون سے سیاسی محرکات ہیں کہ جنگ جیسے اخبار نے انہیں فرنٹ پر یہ جگہ دی اور ان کی ویب سائٹ پر یہ فرنٹ پر جگہ لگی تھی؟ ظاہر سی بات ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب،
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये पर्दादारी ही तो समझने की बात होती है कि आखिर क्या बात है। जब हमने इस हवाले से कुछ अपनी चुड़ियाएं दौड़ाई तो उन्होंने कहा कि यार हमने तो सिर्फ इंटरनेशनल लिखा है, हमने अल्ताफ हुसैन साहब का नाम नहीं लिखा है। लेकिन खबर ये थी कि आखिर ये क्या वजह थी। ये वजह ये थी कि गुज़िश्ता रात को अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया गया कि एमक्यूएम लंदन का बाकायदा उन्हें ना सिर्फ सोहेल आफरीदी को वेलकम करार देती है बल्कि उनके जलसे में भी शिरकत करेगी। अब क्या एमक्यूएम लंदन उनके जलसे में शिरकत करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तो क्या वाकई में वो उस बड़ी तादाद में शिरकत करेगी या सिर्फ और सिर्फ अपने एक दो लोगों को साथ वहां पर मौजूदगी के जरिए वो इस बात का इजहार करेंगे कि हमने वहां पर कहा। क्या ये मोहब्बत यकतरफा है या ये मोहब्बत दो तरफा है? असल सवाल ये अब तक जब से इमरान खान पर सिलसिला शुरू हुआ और खासतौर पर 9 मई के बाद जो वाक़या आज शुरू हुए उसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने इमरान खान साहब की भरपूर सपोर्ट की, लेकिन ये सपोर्ट क्या दूसरी तरफ से भी मिली? अभी तक की जो गुफ्तगू हुई, सोहेल आफरीदी साहब ने अपने किसी भी खिताब के दौरान या उनसे गए पूछे गए सवालात में अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी के हवाले से या दीगर हवालों से कोई भी गुफ्तगू नहीं की। तो सवाल ये बनता है कि क्या जलसे में शिरकत और वहां पर क्या कोई भी उनकी क़यादत अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से कोई जिक्र करेगी? क्या इस हवाले से कोई हिकमत अमली का तयन किया गया है या फिर ये एक बार फिर यकतरफा मोहब्बत है? और ये यकतरफा मोहब्बत है या फिर एक सियासी कदम है कि क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान इस सारे मामला में खामोश है, इस वजह से ये कदम रखा गया। मुस्तफा कमाल साहब कराची में मौजूद है, एमक्यूएम की आला क़यादत इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है। वो इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देख रही है, ये बड़ा ही अहम सवालिया निशान होगा। मगर दुनिया के अंदर तेजी से बदलती हुई सूरत हाल, इस खत्ते के अंदर बदलते हुए रुझानात बहुत कुछ जाहिर कर रहे हैं। और ईरान के अंदर अब तक की अमरीकी मीडिया की इतलात के मुताबिक 200 से ज्यादा अफराद जहां हो चुके हैं। अमरीकी मीडिया, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है अमरीकी मीडिया, इसे फिल्टर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैं अमेरिकन मीडिया पर और अमेरिकन प्रोपेगेंडा पर इतना यकीन नहीं रखता। इस वक्त ईरान के अंदर सैटेलाइट्स और इस ईरान के अंदर इंटरनेट सर्विसेज बंद है। ऐसी सूरत हाल में मालूमात का दुरुस्त आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। खामनेई साहब इस वक्त किस हद तक कंट्रोल मौजूद है और बाकायदा सदर ट्रंप की तरफ से ये धमकी देना कि वो ईरान में हर हद तक जाएंगे, ये बात को जाहिर करता है कि ईरान के अंदर कुछ मामला ठीक नहीं है। और इसकी सबसे दो बड़ी वजह है कि पहली बार खामनेई साहब ने जुमे के खुतबे के अंदर इस बात को कहा कि कुछ लोग यहां पर ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुजाहिरे कर रहे हैं। अब नौबत दो और तरीके से आ चुकी है। मैं इन मुजाहिरीन की हलाकतों की तादाद पर इस बात पर बहस नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास, जिस तरह मैंने कहा कि ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सोचने और समझने की खबर यह है कि ईरान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील की गई है कि ईरान के अंदर बैरूनी मुदाखलत को बंद किया जाए। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि होने वाले मुजाहिरों को के लिए बाकायदा ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से यह मुतालबा किया हो कि ईरान के अंदर बैनुल अक़वामी या गैर मुल्कियों की मुदाखलत को बंद किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, इससे सूरत हाल का अंदाजा होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एम्बेसीज, पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से इमरजेंसी नंबर्स दिए गए हैं कि जिसमें ईरान में मौजूद पाकिस्तानी फौरी तौर पर राब्ता कर सकते हैं। ईरान के अंदर पाकिस्तान के हवाले पाकिस्तान की पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये ज़ायरीन के तौर पर भी मौजूद है, ये मुख्तलिफ विजिट्स के तौर पर भी मौजूद है और इनकी तादाद हजारों में है। ईरान के अंदर बेतहाशा पाकिस्तानी मौजूद है जो वहां पर तालीम भी हासिल कर रहे हैं। इस सूरत हाल में ये वो दो कड़ियां हैं कि जो कि इस मामले की शिद्दत को इजहार करती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अमेरिकन या वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे पर नहीं जाता, लेकिन मेरे हवाले से दो बड़ी अहम खबरें, एक बात अक़वाम मुत्तहिदा से खुद ईरान की दरख्वास्त करना और दूसरा मेरे लिए बड़ा अहम सवाल यह है जो सारी सूरत हाल हुई है उसमें पाकिस्तान की तरफ से इमरजेंसी नंबर्स देना। ये वो सूरत दोनों पॉइंट है कि जो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहे हैं। इस सारे मामलात में ईरान के साथ चीन और रूस की खामोशी भी कई मायने पैदा कर रही है। ईरान के अंदर क्या हो रहा है इसे बड़ी गहराई से देखने की जरूरत है। मगर उसके साथ साथ ही इंडिया मुसलसल ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो ईरान के अंदर इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ उनके यूट्यूबर वीलॉगर बल्कि उनकी पॉलिसी भी उसके खिलाफ जा रही है। मामला सारा यह है कि इंडिया सारे मामले को अपने तौर पर हवा देने की कोशिश कर रहा है और ईरान का हालिया जंगों के दौरान पाकिस्तान की सपोर्ट करना इंडिया को किसी भी तौर पर
पसंद नहीं आया। लेकिन इंडिया खुद इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। कल एक दिन के अंदर मोदी के सबसे करीब समझे जाने वाले अंबानी खानदान का स्टॉक मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर 36 खरब रुपए 36 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। 36 खरब रुपए का मतलब समझ रहे हैं, पाकिस्तान के कई सूबों के बजट से ज्यादा, यानी कि एक दिन में 36 खरब रुपए का नुकसान। इंडिया को इस वक्त सबसे बड़ा धचका ट्रंप से लग रहा है, और ट्रंप जिस तेजी के साथ इंडिया पर आगे जाकर पाबंदियां आयद करना चाह रहा है, उससे इंडिया की मईशत को शदीद धचका लगने का खतरा है और इंडिया बुरी तरीके से टूट रहा है। इस सारे टूटने के अमल के अंदर वो वहां के लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजहबी जज्बात उभार कर, हिंदू तवा का नारा लगाकर सिर्फ ये बात साबित करना चाहता है कि हम वहां पर कायम रहे। मगर इंडिया के अंदर आइंदा दिनों के अंदर बढ़ती हुई और तेजी के साथ अलहदगी पसंदाना तहरीकें बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है, और इसका खदशा आइंदा दिनों के अंदर इंडिया के अंदर भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पूरे खत्ते के अंदर सियासी सूरत हाल बदल रही है, यहां पर जोग्राफिया बदलने की बातें हो रही है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी मार्का हुआ है, और जिसमें कराची के अंदर आने को सुहेल अफरीदी को आमद को वेलकम करार दिया गया है, ये बड़े ही सवालिया निशान उठा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया, और आइंदा बदलते हुई खत्ते की सूरत हाल बहुत सारे सवालात को जन्म देगी। खान और तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के मुकद्दर का फैसला 15 फरवरी तक हो जाएगा, और ये 15 फरवरी की वो तारीख होगी कि जहां पर ये हो जाएगा कि इस आइंदा के पूरे साल में तमाम सियासी जमातों के साथ बाइख्तियार लोगों का नेटवर्क कैसे काम करेगा, कितने फासले पर काम करेगा, या साथ कुर्सी पर बैठाकर काम करेगा। तो नजर रखिएगा 15 तारीख तक इस पूरे खत्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल भी, और पाकिस्तान के अंदर बदलती हुई सूरत हाल पर भी। दाद दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आज सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे।